أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا أبا عبد الله۔ پروگرام فطرس میں آپ کے حاضر خدمت ہے، اور آج کے اس پروگرام میں ابتدا سے اس دعا کے ساتھ میں شروع کرنا چاہوں گا کہ جہاں کہیں پر بھی محبین اہل البیت علیہم السلام ہے، مولا ان کو سلامت رکھے، اور جہاں جہاں پر بھی شیعہ مراکز ہے، بالخصوص عتبات، مولا ان کی حفاظت فرمائے، وقت کے امام، اور جو دشمنی کرتا ہے اور باز نہیں آ رہا، اللہ ان کو نیست و نابود فرمائے۔ حاضر خدمت ہے آج کے اس پروگرام میں۔ آپ میں سے اگر کوئی کال کرنا چاہے ضرور کال کیجیے اور اپنی آواز کو کربلا معلیٰ تک پہنچائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے، مولا کو سلام کیجیے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین صلی اللہ علیہ یا باب اللہ الحسین۔ السلام علیکم قمر بنی ہاشم، السلام علیکم سکائے سکینہ، السلام علیکم یا باب الحوائی، السلام علیکم امام زمانہ، السلام علیکم امام زمانہ، السلام علیکم یا فاطمہ الزہرا بی ابال بنی ہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مولا میرے آقا آپ کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کرتی ہوں، قبول و منظور فرمائے۔ میرے مولا میرے آقا میرے سید السردار امام حسین صدقے مولا آواز کرتے میرے سید کو سلامت رکھے، انہیں صحت زندگی دے، قلبی ذہنی سکون عطا کر، ان کا سایہ میرے سر پہ سلامت رکھے، ان کو رزق کثیر عطا کریں، میرے وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ میرے مولا میرے آقا ان کا سایہ میرے سر پہ سلامت رکھے۔ میرے مولا جو مومنین پردیس میں سمیت میرے سید کے سب کو اپنے حفظ و امان رکھے، سب کو اپنے احسان میں رکھے۔ میرے مولا جو مومنین بے گھر ہیں انہیں اپنا گھر عطا کریں، جو مومنین بے زار انہیں زار عطا کریں۔ میرے مولا بہت سے مومنین بیمار ہیں، بیمار کربلا اکثر کے ان کو شفا عطا کریں۔ میرے مولا شیعان علی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کریں۔ میرے مولا شیعان علی کو کسی کا محتاج نہ کرے سوائے اپنی ذات کے۔ میرے مولا میرے آقا سید السردار ہمارے وقت کے امام حجت اللہ بقیت اللہ منتقم کرب و بلا یوسف زہرا بقیت اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ میرے مولا میرے آقا مومنین کو پہ اپنا خاص فضل و کرم کریں، جو مومنین اپنے بچیوں کے سلسلے میں پریشان ان کی بچیوں کے نیک اور بلند نصیب کریں، جو اپنے بیٹوں کے روزگار کے سلسلے میں پریشان ہیں میرے مولا ان کے بچوں کے روزگار کھول دے۔ میرے مولا جو اولاد چاہتے ہیں انہیں اولاد عطا کر، جو تنگ دست ان کی تنگ دستی دور کر، امام زمانہ کے توسل سے علیہ الہی آمین۔ سلامت رہیے، مولا کے حفظ و امان میں رہیے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بسم اللہ، اپنے مولا کو سلام کیجیے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوصیین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، السلام علیکم یا قمر بنی ہاشم یا سکائے سکینہ یا ابو الفضل العباس علیہ السلام، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوصیین، السلام علیکم یا ابن بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلی دعا مولا غازی عباس علمدار کے رسول کریم کربلا مولا حسین کے رسول اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم اجل ولیک الفرج۔ پروردگار مولا حسین علیہ السلام کے وسیلے سے اور مولا غازی علمدار باب الویس کے وسیلے سے دعا کر رہی ہوں، رد نہ فرما اور ہمارے امام کو جلد اذن ظہور عطا فرما، امام کے ظہور میں تاجیل فرما، جلد امام تشریف لائیں اور اپنی جدہ زہرا سے کیا ہوا وعدہ پورا فرمائے۔ آج بھی جناب سیدہ کو انتظار ہے کب میرا بیٹا مہدی آئے گا اور کب جنت البقیع کے اندھیرے دور ہوں گے، کب یہاں پہ روشنی بھی ہوگی اور آزاداری بھی ہوگی۔ مولا جلد آ جائیے، جلد آ جائیے، جلد آ جائیے اور جنت البقیع کے اندھیروں کو دور فرمائیے اور وہاں روزے بھی تعمیر ہوں اور ہم آپ کے قدموں میں بیٹھ کر جناب سیدہ کو اور جناب محسن کا پرسا دیں۔ اللہم اجل ولیک الفرج، الہی آمین ثم آمین۔
आमीन। और मौला गाजी अब्बास हमदर के हज़ूर इल्तिजा, मौला करीम करबला के हज़ूर इल्तिजा, मौला आप बेहतर जानते हैं, आप अल्लाह के बाद हमारी शरक के करीब हैं, आप हमारी सब तकलीफ़ को जानते हैं, मौला हमारी सब तकलीफ़ को दूर फरमाइए और जल्द हमें अपने दर की ज़ियारत करवा दें मौला। हमें अपनी तकलीफ़ें भूल जाएंगी जब आपके दर पे आएंगे, ज़ियारत करेंगे, अपना आपको खुद आकर अपना दुख सुनाएंगे। मौला आप जल्द हमारी दादरसी भी करेंगे और जब जैसे ही आएंगे तो मौला यकीनन तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। आपके दर की ऐसी बरकत है मौला, हमें अपने दर दिखा दें, हमें भी ज़ियारत करा दें, हमारा भी नाम लिख लें मौला। आपकी इजाज़त के बगैर कोई नहीं आ सकता। जल्द मुझे भी इज़्ज़त अता फरमाए, मेरी फैमिली को, मेरे बेटे अब्बास को और फातिमा को भी जल्द ज़ियारत का मौला शर्फ अता कीजिए। हम आपके रोज़े पे आए, आप जाली जुमे यहाँ पे इबादत भी करें, हमें शब जुम्मा भी यहाँ पे नसीब हो। इलाही आमीन। और मौला मेरे बच्चों की सारी परेशानियों को दूर फरमाइए, मेरे हस्बैंड को, मेरी अम्मी जान को और तहनीत की शिफाई कामिला अता फरमाए। और मौला हम हर जो परेशानी हम मौजज़न दूर कर दें, हमारे अक़रबा में जो परेशान है उनकी भी परेशानियों को दूर फरमाइए और जो बे औलाद है उनको मौजज़न औलाद अता फरमाइए। मेरे भाई मुस्तकीम को उनकी जो परेशानी है मौजज़न दूर कीजिए और उनको नवासा भी अता फरमाए और मौला जो उनकी दिली हाजात है वो पूरी कीजिए। और मेरे मौला मेरी बेटी फातिमा को अपना घर अता फरमाए और जहाँ अब्बास वाले अल मेहदी अलैहिस्सलाम का सदका वाले औलाद अता फरमाए। और आप बाबुल हवाई जहाँ आपकी तरफ से कोई खाली नहीं जाता मौला, मैंने भी खाली नहीं जाना, मेरी भी सारी इल्तिजा सुन लीजिए मौला। मेरा रिज़्क़ रोज़ी सब आपके सुपुर्द है, आपने मुझे रिज़्क़ रोज़ी सब अता करना है, हर मामला आपके सुपुर्द कर रही हूँ। और मेरी बेटी फातिमा भी आप पर मान करती है, मैं भी आप पर मान करती हूँ मौला। मेरा मान ना टूटे, ना मेरी बेटी का मान टूटे मौला। मुझे नजरें करम कीजिए और अब्बास से हमने आपके दर से मांगा, आपने अता किया, अपना सदका अता किया मेरे बोला, आपका बेहिसाब शुक्रिया मौला। उसको बहुत तरक्कियाँ अता करें, बहुत कामयाबियाँ अता फरमाएं और उसकी हिफाजत भी कीजिएगा मौला। जो हाजात है उनकी मौजज़न उसकी परेशानियों को दूर फरमाएं और उसकी दिली हाजात को पूरा फरमाएं और मेरे अक़रबा की और मेरे अहले खाना की जो दिली हाजात है सब पूरी फरमाएं। मेरे भाई आप जब जाएंगे मौला कि यार हमें मेरी तरफ से सलाम अर्ज़ कर दें और मेरी ये हाजात पेश कर दें कि हम लोग बीमार हैं, मौजज़न मौला हमको शिफा अता फरमाएं और जो हमारी परेशानी है वो दूर कर दें। इलाही आमीन। शुक्रिया मौला, दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए इंशाअल्लाह बारगाह मासूमीन अलैहिमुस्सलाम में। और बहरहाल जिस तरीके से दुनिया के हालात है सबके लिए दुआ गो है कि मौला जिस दिल में अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत है मौला सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, आपकी आवाज़ करबला मोहल्ला में है, मौला की खिदमत में सलाम पेश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम या बाबुल हवाई या मौला या अबुल फजल अब्बास, या बाबुल हवाई या मौला या अबुल फजल अब्बास। आलिया के मज़ार की हिफाजत, आलिया के मज़ार की हिफाजत। इलाही आमीन। सलामत रहिए आप, मौला आपकी दुआओं को कबूल फरमाए और तमाम अहल ईमान के लिए दुआ करते हैं कि मौला सबकी जायज़ हाजात को बरौरदा फरमाए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहक़ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, आपकी आवाज़ करबला मोहल्ला में है, मौला की खिदमत में सलाम पेश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन, अस्सलाम वालेकुम या फातिमतुज़ ज़हरा, अस्सलाम अल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलाद अल हुसैन व अला असहाबुल हुसैन अली मोहम्मद पर वक्त के इमाम पर दरूद लाखों करोड़ सलाम है मेरे आका है मेरे मौला। मेरा सलाम अपनी बारगाह में कबूल कर। लब्बैक या अबुल फज़ल अब्बास, लब्बैक या ज़ैनब, लब्बैक या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, लब्बैक या इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। ए मेरे आका है मेरे मौला, मेरा सलाम अपनी बारगाह में कबूल कर आपको वास्ते देती हूँ। बिनते अली का मौला आपको वास्ते देती हूँ। सकीना सलामुल्लाह अलैहा का आपको वास्ते देती हूँ। अली अकबर का है मेरे बाबुल हवाई से मेरे मौला हुसैन। सारे मुल्कों की, सारे परदेसियों की, सारे मुसलमानों की तू हिफाजत फरमा मेरे मौला। ए मेरे आका खुसूसी शाम
मुल्क में जो हो रहा है, बीबी ज़ैनब की हिफाजत फरमा मेरे मौला, मेरे आका, हमारे वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजीर फरमा दे मौला, हम सबको वैसा बना दे जैसा मोहम्मद जैसा बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा चाहती मौला, हम सबकी पर्दे की फरमा, हम सबको बीबी की कनीज़ों में शामिल कर दे, हमें हर गुनाह हराम काम से दूर रख मौला, हम सबके नसीबों को अच्छा कर दे मेरे मौला, हम सबको शुक्र सब्र करने की हमें हर आजमाइश में कामयाबी अता फरमा दे मौला, सारे मरूमीन की मग़फ़िरत फरमा दे, मेरे बाबा की मग़फ़िरत फरमा दे मौला, हम सबको ज़ियारत करबला शाम मदीना नसीब कर, हम सबके आखिरी सांस दरिया बेत पे ख़त्म कर मौला की किस्मत में कुछ पेश करना चाहूँगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज नकाब अपना रुख से मौला अब ज़रा हटाइए, खुदा का नूर कैसा है हमें भी तो दिखाइए, हमारा कोई भी नहीं सुने हम हमारा हाल दिल गुजर रही है आप पे वो हमको भी सुनाइए, या इमामे ज़माना या इमामे ज़माना अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद सलामत रहे मौला, आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल फरमाए और शरई हाजात को मौला बरऔरदा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलामु अलैकुम। जी बिस्मिल्लाह, मौला की खिदमत में सलाम पेश कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबुल हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अबुल फज़ल अब्बासी अपना अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या अपना सय्यदुल वसीयीन, अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दु सालिहु मुतिउ लिल्लाहि व रसूलिही, अस्सलामु अलैका या अफज़ल शुहदाई, अस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नजराना अकीदत पेश करूंगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। ज़ैनब अबू तराब की जीनत का नाम है, ज़ैनब इमामतों की अमानत का नाम है, ज़ैनब अली की खून की तहारत का नाम है, ज़ैनब हुसैनियत की ज़रूरत का नाम है, माना के वजूद शाह में पूरी है करबला, ज़ैनब अगर न होती तो अधूरी है करबला। मौला की बारगाह में सर्ब सजूद होके दिल की गहराई से आज एक ही दुआ है कि या परवरदिगार आलम, आपको वास्ता मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के खून का, आपको वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का कि हमारे वक्त के इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमाइए। ज़ियारत शाम रोज़ा बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और तमाम मुक़द्दसा मकामात की हिफाजत फरमाइए। मौला हम इतने बेबस हैं, हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय आपके इंतज़ार के। मौला अब वो वक्त आ गया है कि आपकी अशद ज़रूरत है। मौला मुझे तब तक मौत ना आए जब तक मुझे दीदार रोज़ा बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ना हो। मौला बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की ज़ियारत की हिफाजत फरमा। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सलामत रहे मौला, आपकी दुआओं को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। दुनिया भर में जहाँ कहीं पर भी वो लोग जो ख़ानदान व इस्मत व तहारत के साथ मुताल्लिक है, मौला उनकी हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, आपकी आवाज़ करबला मौला में है, मौला की खिदमत में सलाम कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या बाबा अब्दुल्लाह हुसैन, अस्सलाम वालेकुम या अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम। या मौला बीबी के दरबार की हिफाजत फरमा। मौला जो बीमार हैं शिफाइश कामला अता फरमा। मौला जो बे औलाद हैं औलाद अता फरमा। मौला हर मुसलमान मोमिन के रिज़्क़ में इजाफा फरमा। मेरी दुआ है मेरा मौला इमाम महदी आखिर ज़मान की आमद फरमा। मेरा मौला
اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجهم وعلى محمد. الہی آمین. سلامت رہیے مولا, دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ, آپ کی آواز کربلا میں ہے, اپنے مولا کو سلام کیجیے. لا حول ولا قوة الا بالله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مولانا صاحب الاسد و تمام رحمان من صدر تمام شریف خلیف السلام مدر ایمان سے والجان کامل کفر والعدوان. السلام علیکم امام زمان رضی اللہ تعالی حضرت اللہ تعالی مقدس انصاری و عوامین. السلام علیکم وبرکاتہ. میرا مولا کے حضور اور امام عصر و زمان علیہ السلام اور تمام 12 امام 14 معصومین پاک علیہ السلام مولا علی محمد علیہ السلام کے حضور ہاتھ جوڑ کر یہ استدا ہے مناجات ہے کہ جو بھی بے اولاد ہوں ان کو اولاد نہیں عطا ہو. مولا پاک کا سپاہی, مولا پاک کا علمدار نام زمانہ علیہ السلام کا سپاہی, ان کا علمدار, ان کا ناصر عطا ہو اور مسلمانوں کو دنیا میں فتح نصرت حاصل ہو, یہود و نصارہ کے خلاف, اور ان کا درجہ بلند ہو, رتبہ بلند ہو, اور فلسطین کی آزادی ہو, بیت المقدس کی آزادی ہو, اور قبلہ اول اور کعبۃ اللہ شریف. اور سلامت رہے آپ مولا, آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ العزیز. سلامت رہیے, شکریہ, اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ, مولا کی خدمت میں سلام کیجیے. السلام علیکم ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیکم منی سلام اللہ علیہ. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. ابھی ہم دل میں دعا کریں گے. جی بسم اللہ. سلامت رہے, مولا آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ. اور بارگاہ معصومین علیہ السلام میں جن جن کے حوائج ہیں ان سب کے لیے دعا گو ہے, مولا سب کی جائز حاجات کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی بسم اللہ فرمائے, مولا کو سلام کیجیے. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم یا پروردگار. السلام علیکم یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم یا ابو الحسن یا امیر المومنین علیہ السلام. السلام علیکم یا شیر خدا یا نیستان علی علیہ السلام. السلام علیکم یا نور خدا. السلام علیکم یا نبی خدا. السلام علیکم یا خیر النساء. السلام علیکم یا ام ابیہ یا فاطمہ الزہرا. السلام علیکم حبیبی, سلام آپ پر. السلام علیکم مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیکم یا مظلوم کربلا. السلام علیکم یا شہنشاہ کربلا. السلام علیکم یا شہنشاہ جہاں. السلام علیکم یا مولا حسین علیہ السلام. السلام علیکم یا شہنشاہ وفا یا ابو الفضل عباس علیہ السلام. السلام علیکم یا خمر بنی ہاشم. السلام علیکم یا سکائے سکینہ یا باب الحوائج. السلام علیکم یا سکینہ بنت الحسین علیہ السلام. السلام علیکم یا شہزادی زینب سلام اللہ علیہا. یا میرے مولا حسین, آپ کو حضرت قبول فرمائے. جیسے ہمارے امام کا ظہور ہے, مولا کے لشکر میں, مولا کے سپاہ سالار میں شمار کریں. کہ امام زمان صاحب مولا جہاں جہاں آپ کے روزے, بی بی کے روزے, سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, حفاظت میں رکھے. میرے مظلوم کربلا مولا عباس علیہ السلام, for the sake of Sakina baby, bless me divine about soon. السلام علیکم مولا امام سجاد علیہ السلام. السلام علیکم مولا امام زین العابدین علیہ السلام. السلام علیکم یا مولا امام محمد باقر علیہ السلام. السلام علیکم مولا امام جعفر صادق علیہ السلام. السلام علیکم باب المراد یا موسیٰ کاظم علیہ السلام. مولا جلد سے جلد آپ کے روزے کی زیارت نصیب ہو. السلام علیکم یا غریب الغربا. السلام علیکم یا من الزوفا.
السلام علیکم شمس الشموس، السلام علیکم یانس النفوس، السلام علیکم یا غریبت اوس یا مولا امام رضا علیہ السلام، السلام علیکم شاہ خان، السلام علیکم یا معصوم سلام اللہ علیہ یا میرے مولا امام رضا علیہ السلام، مولا بحق کے امام زمان السلام، مولا تمام حاجتوں کو قبول فرمائے، مولا دلی حوائج کو قبول فرمائے، مولا آپ کی در کی زیارت نصیب ہو۔ السلام علیکم مولا امام تخت اسلامیہ، مولا امام جواد علیہ السلام، میرے مولا آپ حاجتوں کا دروازہ تمام حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کریں۔ السلام علیکم مولا امام نخیل اسلامیہ، مولا امام ہادی علیہ السلام، السلام علیکم مولا امام حسن عسکری علیہ السلام، السلام علیکم یا صاحب الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الزحول جان، السلام علیکم یا وارث قرآن، السلام علیکم تطہیر قرآن، السلام علیکم مسلم نخیل علیہ السلام، السلام علیکم یا حانی بن علیہ السلام، السلام علیکم یا حبیب بن مداری علیہ السلام، السلام علیکم یا مسلم علیہ السلام، السلام علیکم بہتر شادن کربلا، یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، اللهم صل علی محمد و علی محمد وعجل فرجهم، اللهم صل علی محمد و علی محمد وعجل فرجهم، اللهم صل علی محمد و علی محمد وعجل فرجهم، اللهم انی اسألک بحق فاطمة وابوها وبالها وبنوها والسر المستودع فی ذی حاجتی، وصلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجهم۔ بار الہ آپ کی بارگاہ ملکوتی میں دعا گو ہیں، وہاں کے امام زمانہ سام اور جناب سیدہ بی بی کے طفیل تمام حاجتوں کو قبول فرمائے، تمام پریشانی مشکلات کا خاتمہ کرے۔ منظوم کربلا مولا عباس حسان کے صدقے میں میرے پروردگار عاشور اربعین امام کے در پہ نصیب ہو، مولا کے ہر روزے کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، مولا سلامت رکھے بھائی آپ کو اس عظیم ترین زیارت کے لیے، اور آپ کے لیے چینل کے لیے خصوصی دعا مولا کو کامیابی عطا کریں۔ الہی آمین، شکریہ مولا، آپ کو بھی سلامت رکھے اور مولا آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ بحق کے حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ۔ اور جن جن مومنین نے بہرحال اس عنوان سے کہ ہمارے لیے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر اہل البیت علیہم السلام کے اوپر تھوڑی سی آنچ آ جائے، یعنی حتیٰ ان کے قبور کے اوپر، تو مومنین جو ہے ان کے دل جو ہے وہ لرز جاتے ہیں۔ اور دعا گو ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہم رہے یا نہ رہے، لیکن یہ رونق جو ہے برقرار رہے انشاءاللہ العزیز، اور رہیں گے انشاءاللہ یہ رونق برقرار یہاں تک کہ ان کے وارث اور ولی حضرت بقیت اللہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف انشاءاللہ ظہور فرمائے، اور اس عالم میں جو ظلم و جور اور فساد ہے انشاءاللہ اس کا خاتمہ ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا میں اپنے مولا کو سلام کیجیے۔ بسم اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا ابن السلام علیکم یا ابو الفضل العباس، سکہ سکینہ ساکیہ تاشیہ کربلا، میرے مولا ابو الفضل العباس، آقا آپ کی خدمت میں، میرے مولا کریم کربلا سلطان کربلا کی خدمت میں ہمارا سلام قبول فرمائیے گا۔ مولا شام کے حالات دیکھ کر ہمارا دل بہت پریشان اور آزردہ، میرے مولا میری ام المصائب عقیلہ بنی ہاشم، میری شہزادی زینب کبریٰ کے حرم کی شہزادی سکینہ کے حرم کی حفاظت فرمائیے گا۔ میرے مولا میرے وقت کے امام کا جلد ظہور عطا فرما، میرے مولا ہماری بیوی کے روزے کی زیارت ہم پر بند مت کرنا، میرے مولا میری شہزادی آج بھی مصائب میں گھری ہے، میرے مولا ہمارے مجاہدین کو خصوصی طور پر میرے مولا ہمت عطا فرمانا کہ وہ وہاں کا دفاع کر سکیں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ آغا جی خصوصی التماس سے دعا ہے، میرے مولا محتاج شام میں بھی دعا، سلامت رہے آپ، مولا آپ کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ، اور سب مومنین کے لیے دعا گو ہے اس عظیم مقام پر، مقام کربلا پر، اور دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ مولا سب کی حاجات کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ، اور تمام اہل ایمان جن کو جو بھی مشکلات ہیں مولا سب کے مشکلات کو حل فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا مولا میں ہے، مولا کو سلام کیجیے۔ حسین، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن خدیجۃ الکبریٰ،
السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہراء سید النساء العالمین. السلام علیکم یا غازی ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین. السلام علیکم یا علی اکبر علی اصغر ابن الحسین. السلام فاطم ابن الحسن. السلام علیکم یا اولاد محمد ابن عبداللہ. السلام علیکم مسلم ابن عقیل و اولاد مسلم ابن عقیل. آنی من عروہ حبیب ابن مظاہر و حر شہید رہا. السلام علیکم شہداء کربلا جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ولعن اعداءہم اجمعین. بار الہ میں معرفت کے ساتھ امام حسین کی زیارت نصیب فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. پروردگارہ جہاں جہاں مسلمانوں پر انسانوں پر مظالم ہو رہے ہیں میرے پروردگارہ حسین کے صدقے میں ان کی مدد فرما. الہی آمین. الہی آمین. سلامت رہیے. اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ. اور دعا گو ہے کہ مولا آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور جن جن مومنین کی شرعی حاجات ہے انشاءاللہ برآوردہ ہو جائے. ایام فاطمیہ کا یہ سلسلہ شروع ہے اور بہرحال آج بھی یہاں پر سوگ کے دن ہیں اور ہمارے لیے ہر وہ دن کہ جس میں دو چیزوں کا خیال ضروری ہے کہ رکھا جائے. ایک تو غیبت امام میں اعیاد کا سلسلہ جو دن خوشی کے دن ہوتے ہیں یقیناً ان ایام کو منانا چاہیے. اور دوسری چیزیں جو ہے وہ شہادت کے دن ہیں. سفر اور محرم کے علاوہ جو دن شہادت کے دن ہیں ان میں سے کوشش ہونی چاہیے کہ اچھے سے اچھے طریقے سے ان ایام کو ہم برگزار کریں اور ان ایام کو منعقد کریں. چونکہ زمانہ غیبت میں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ کم از کم ہم یاد حضرات اہل البیت علیہ السلام کو تازہ کریں. اور اس حوالے سے بھی دو فائدے ہیں جو زیادہ سے زیادہ اس سے لوگ بہرے مند ہو گئے اور وہ قرآن کریم نے جس کی طرف اشارہ کیا. قرآن میں بعض لوگوں کی مدح سرائی کی گئی ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی مدح سرائی موجود ہے. یقیناً دیگر ائمہ انبیاء علیہ السلام کی مدح سرائی موجود ہے. جریان حضرت داؤد کی طرف اشارہ ہے اور جریان حضرت سلیمان کی طرف اشارہ ہے. اور اس کے علاوہ دیگر انبیاء علیہ السلام کے حالات زندگی کی طرف اشارہ ہے. حضرت لقمان جو کہ بعض شخصیات ایسے بھی ہیں قرآن مجید میں کہ جس میں نبی نہیں ہیں، لیکن بہرحال حضرت لقمان کے بارے میں تو اختلاف ہے، لیکن بعض ایسے ہیں کہ جو نبی نہیں ہیں لیکن اللہ نے ان کو بھی ذکر کیا. تو خداوند متعال نے بعض شخصیات کی مدح فرمائی ہے اور بعض شخصیات کی ذم فرمائی ہے، یعنی ان کی مذمت کی ہے. ان سے جو ہے وہ اظہار براعت کر چکے ہیں. اس میں سے سب سے پہلے تو شیطان ہے. شیطان سے خداوند متعال کی براعت موجود ہے. تو یقیناً جو لوگ بھی اسی راہ پر چلنے والے ہیں، جو شیاطین ہیں، ان سے یقیناً جو ہے وہ خداوند متعال کی براعت ہے. اور یہ عمل جو ہے وہ مستحب عمل ہے، نہ یہ کہ بلکہ ضروری عمل ہے، چونکہ خداوند متعال نے اور یہ ہر زمانے میں اس طریقے سے ہے. بعض لوگوں نے، نادانوں نے یہ کہا آپ جو ہے پورے انبیاء کی اس کو آپ دیکھ لیجئے، اس میں بعض جو ہے وہ اصحاب ہے، بعض جو ہے وہ رفقا ہے، بعض جو ہے محبین ہے، بعض جو ہے وہ اصحاب انبیاء علیہ السلام ہے ہر دور کے نبی کے، اور بعض ان کے ضد میں لوگ ہیں، منافقین ہیں، ان کے ساتھ لڑنے والے لوگ ہیں، ان کے دشمن لوگ ہیں، بلکہ بعض لوگوں نے تو انبیاء کو قتل کیا. تو اگر ان کے زمانے میں یہ ہے تو سرور کائنات کے زمانے میں بھی ایسی ہے. منافقین کا گروہ یقیناً یہ ایک مسلم چیز ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے. ہر ذو عقل آدمی جو ہے اس میں کوئی شک شبہ نہیں کر سکتا. اس قدر یہ بات واضح ہے، اشکار ہے کہ اس میں کوئی شک شبہ انسان نہیں کر سکتا. لیکن بہرحال جو لوگ وہ یہ ہے کہ انہوں نے شاید سوچنا نہیں ہے یا
जो भी है, वैसे तो ये लोग जो है वो उलमा को भी नहीं मानते, यानी जो इनके अपने उलमा हैं उनसे भी ये नफ़रत करते हैं। ये कोई उलमा के पाबंद थोड़ी ना है। किस चीज़ की पाबंदी? सौम और सलात में कितने पाबंद है? लोग जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों में जाना, लेकिन यहाँ पर आ जाते हैं फिर जो है इनकी मानते हैं। तो ये मसला जो है वो दुश्मनी का मसला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, आपकी आवाज़ करबला मौला में है, मौला को सलाम कीजिए। अस्सलाम वालेकुम और मौला की बहुत बहुत नियाम अदा करना चाहते हैं कि सब कुछ, मेरा ऑपरेशन भी हो गया, मेरी शादी होने वाली है, बस उनसे दुआ है कि मेरी निकाह में बहुत बरकत हो। माशाअल्लाह दुआ करिए। माशाअल्लाह, मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको इसी तरीके से खुशहाल रखें और इंशाअल्लाह आपकी जो भी शरई हाजात है मज़ीद भी बरौरदा फरमाए। सलामत रहिए आप। जी सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, आपने मौला को सलाम कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन। अस्सलाम वालेकुम अबा अब्दुल्ला हुसैन अलैहिस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम या अबुल फजल अब्बास इब्न अमीरुल मोमिनीन। अस्सलाम वालेकुम औलाद अल हुसैन अलैहिस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम असहाब अल हुसैन अलैहिस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम शुहदाए करबला। मौला आपको वास्ता बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा के सदक़े में मौला मुझ पे नज़र करम करें और मेरी दुआएं कबूल करें, और मौला बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा के हरम की हिफाजत करें, और जल्द से जल्द इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर ताजील फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इलाही आमीन। सलामत रहिए आप, मौला आपकी दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए इंशाअल्लाह। जी बड़ी खुशाइन बात है कि मोमिनीन बहरहाल जहाँ जहाँ तक ख़बर पहुँची है वहाँ वहाँ तक मोमिनीन जो है वो अफसरदा है। मौला सलामत रखे, यही तकाज़ा विलायत यही है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, आपकी आवाज़ करबला में, मौला को सलाम कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम। सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद अल हुसैन व अला असहाब अल हुसैन व अला अंसार अल हुसैन अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैका या इब्न सैयदा फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा। अस्सलामु अलैका या कमर बनी हाशिम अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैका या साक़ी ताशी करबला। अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैका या अबुल फजल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैका या अहले बैत नबूवत अलैहिस्सलाम। मौला बिहक़्क़े मोहम्मद व आले मोहम्मद बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा के रोज़े की हिफाजत अता फरमा। बीबी के रोज़े पर जो भी ज़ायरीन है उनकी हिफाजत अता फरमा। शाम मोमिनीन की हिफाजत अता फरमा। मौला बिहक़्क़े मोहम्मद व आले मोहम्मद बीबी सकीना, बीबी फिज़ा, बीबी ज़ैनब के रोज़े की हिफाजत अता फरमा। मौला बिहक़्क़े मोहम्मद व आले मोहम्मद मेरे माँ बाप पर रहमत अता फरमा। मौला बिहक़्क़े सैयदा फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा मेरी आज़माइशें, परेशानियाँ, मुसीबत, मुश्किलात, आफत सब खत्म अता फरमा। नुकसान से बचा और मुसीबत आफत से बचा, ज़ालिमों के जुल्म से बचा। मौला मुझे मदीना मुनव्वरा, रोज़े रसूल, जन्नतुल बकी, काबतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत, हाज़िरी, तवाफ़, उम्रा नसीब अता फरमा। मौला मेरे बाल मलकियत की हिफाजत अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। इलाही आमीन। सलामत रहिए, मौला दुआओं को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह।
सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाह। सलाम करबला, सलाम या हुसैन। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या अबा रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम अली मुर्तज़ा, अस्सलाम वालेकुम या बीबी फातिमा ज़हरा सय्यदे निसाइल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम या गरीबुल गुरबा, अस्सलाम वालेकुम या मन ज़ाइबुल फुकरा, अस्सलाम वालेकुम सुल्तान अरब वल अजम, या बीबी मासूमा कुम, या बीबी रुक़ैया ज़ैनब उम्मे कुलसूम, या बीबी सकीना को बहुत सलाम हमारा। करबला के शहंशाह मुश्किल नया बच्चा हमारा मोहम्मद अली रज़ा, उसकी ज़िंदगी सेहत सलामती की दुआ कीजिए। आप इधर बीमार के सदक़े से मौला उसे ज़िंदगी दे, सेहत दे, उसे दिल की तकलीफ़ आई है मौला, आपसे इल्तिजा है। आप तो आपको पता है आप कितना पुकार रहे हैं मौला। या शहंशाह करबला, या अलमदार हुसैन, या सक्काए सकीना, आप मेरे वली रज़ा को ज़िंदगी दे, सेहत दे मेरे मोहम्मद को। अस्सलाम वालेकुम साहिब अमरत व ज़मान, अस्सलाम वालेकुम शरीकर कुरान, अस्सलाम वालेकुम मज़हर ईमान लमान 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 फितरत ज़मान व ज़वाल ईमान, या आका या मौला या वक्त के इमाम, आपको आप ही जग का वास्ता है। मेरे बच्चे को सेहत और ज़िंदगी दे, मेरे मोहम्मद अली रज़ा को ज़िंदगी सेहत दे, सबको सलामती अता कर मौला, खुशी की खबर दे। उसके मंगल को उसको दोबारा इको है मौला, आपसे फरियाद है। गाजी अब्बास अलमदार अपने बच्चों का सदका दे दे, अपने अली असगर का सदका दे, उसे ज़िंदगी बख्श दे मौला। जो जो बीमार है ज़िंदगी सेहत और सलामती अता कर। मेरी माँ मुसर्रत बानों को मेरे भाई जीते रहने, मेरे भाई जीते रहे, सब बच्चे जीते रहे मौला, सलामती अता कर। आपको भी मौला सेहत कुल्ली अता करे, सेहत से रहें, सब गम फिक्र परेशानियाँ दूर करे मौला। हमारे इस काम करने वालों की और शाम में खैर कर परवरदिगार, मुल्क शाम में खैर कर, मेरी बीवी के रोज़े की खैर कर नहीं आमीन। करबला जाने वालों की सबकी मोहर लगा मौला, सब सजदे करें, सब सजदे को आए मौला आपके दर के ऊपर। ईरान के बादशाह से भी मेरी दरख्वास्त है, उनके ऊपर ही नाम रखा है मोहम्मद अली रज़ा में मौला, मेरे बच्चे को सही सलामत घर ले आए। इलाही आमीन। सलामत रहिए आप मौला, आपकी दुआओं को कबूल फरमाएं और बच्चे के सेहतयाबी के लिए दुआ गो है मौला, बच्चे को सेहतयाब फरमाए और इस बच्चे को आपकी आंखों की ठंडक करार दे इंशाअल्लाह। सलामत रहिए मौला के ज़ामान में रहिए। तमाम माएँ जो अपने बच्चों के हवाले से परेशान हैं उन सब के लिए दुआ गो है। और वास्ता देते हैं हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का, और यकीनन कायनात की अज़ीम बीबी हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, और जिस तरीके से इस दीन मुबीन इस्लाम में उन्होंने अपना किरदार अदा किया, यकीनन अज़ीम किरदार है, और इस अज़ीम बीबी को खिराज तहसीन पेश करते हैं। अस्सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, आपकी आवाज़ करबला में है, अपने मौला को सलाम कीजिए। अस्सलाम वालेकुम ज़हरा सय्यद अस्सलाम वालेकुम या सफ़र ज़मान है मेरे बाप मेरे हाथ का सलाम पैर गाने को फरमाइए मौला। जो बीमार है कभी मेरे खिलाफ बंदी के बाद इसके लिए अता फरमाइए। तो मुश्किल सदके आसानी अता फरमाइए मौला। तमाम मरहूम की तजद फरमाइए मौला, और तो मौला को सेहत के लिए अता फरमा दीजिए, और हमारे इमाम का इज्जत फरमा दीजिए मौला। सलाम दीजिए हम और सबको जो आपके मेहरबानी है, तेरी करकार है मौला, उनको ज़ियारत नसीब करना दीजिए मौला। माशाअल्लाह, सलामत रहिए आप मौला, दुआओं को कबूल फरमाए बेहक़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। हमारा टाइम यकीनन चूँकि ज़ाहिर मुख्तसर टाइम है, और
जल्दी निकल जाता है। सबके लिए दुआ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, आपकी आवाज़ करबला में है, मौला की खिदमत में सलाम पेश कीजिए। बहुत तमन्ना एक बार करो मेरे मौला तमाम जो मुमन्ना जो सबकी आलम जनाब सारी परेशानी से दुआ करता हूँ मैं। आप अल्लाह को सलाम को सलाम माँ को सलाम जनाब इलाही आमीन। सलामत रहिए आप मौला, दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए इंशाअल्लाह। और एक दफ़ा आखिर में फिर भी दुआ करते हैं तमाम मोमिनीन के हवाइज की कबूलियत के लिए और मोमिनीन के शफायाबी के लिए। और प्रोग्राम में हमारी एक बहन ने अपने बेटे के लिए दुआ की है, मोहम्मद रज़ा के लिए। और उसके अलावा संजीदा नकवी साहिबा है, अलील है, और उसके अलावा यास्मीन कौसर साहिबा और उनके बेटे इरफान साहब दोनों अलील है। और उसके अलावा बदर मौसवी साहिबा है, अलील है। और हिंदुस्तान से एक और बच्ची है, उनकी शादी का मसला है। और बाज़ हमारी बहनें जो हैं उनकी औलाद नरीना के हवाले से, बल्कि हमारे बरादरान भी है और उनके भी औलाद नरीना के तालिब है। मौला इन तमाम मोमिनीन के शरई हाजात को कबूल फरमाए, बीमारों को शफायाबी नसीब फरमाए और सबके रिस्क और ईमान में बरकत अता फरमाए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह फरमाए, मुख्तसरन सलाम कीजिए मौला को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, मुख्तसरन सलाम कीजिए। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अबा अब्दुल्लाह हुसैन, अस्सलाम वालेकुम रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम औलाद हुसैन, अस्सलाम वालेकुम असहाबुल हुसैन, अस्सलाम वालेकुम अबा फजल अब्बास अलैहि जमी करबला शोदा रहमतुल्लाह बरकत। मेरे आका मेरे मौला आपकी बारगाह में सलाम पेश करते हैं। सैयदा के फर्श अज़ा पे बैठे हुए हैं तमाम दोस्तान, तमाम रहबान, बिलखुसूस उलमा कराम के लिए दुआ गो है मेरे मौला। तमाम मोमिन मोमनात की शरई हाजत पूरी फरमाइए मेरे मौला। बिलखुसूस आज की दुआ है कि एक सैयदादी कैद है मेरे मौला, उसके कैद से रिहाई अता फरमाइए मौला। मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके इमाम हुसैन टेलीविजन के तमाम अरकान दोस्तान को अपने हिफ्ज़ अमान में रखिए मौला। कोई गम न दीजिए, गम में शबीर के सिवा। अल्लाह आपको सलामत रखे। शुक्रिया मौला, आपको भी सलामत रखे और आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। वक्त हमारा इंतहा पर है और आखिर में हुज्जत खुदा के ज़हूर के लिए दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फरज।